Bu erkiniger ayulanmıtın kurduk. Üs örüs tüher siriger kebeyi kiniger bihige sangarga kelen turabut. Liana aldan bülü kurduk. Bihige kent tutarıtık tır ebeler büttü her silderiger sangarga bu hanga tutullu bu erkiniger ayulanan turara bu elbağe kerehelir. Bugün bihigi sangar gülelibit, bu kavargıtıgar sandal saz kelbitine nağardilen turambut. Hangar ayılgatın onunla kini bu güne jıla kaydakta kurduk. Ular yarın billerleri soruyan tığıl cebekke taharcatak söylelibit. Onun bugün bihigi ayından hasırdık elbitigar kün bağa körün. Ondan kihetin tığılıran bu bilgin sana celeri kepsir serbiteri oputugar tehede tığıl bollar kelen turambut. Bu sangar behülege keller 2 yılından anı sılak übülüğün beletiyege manna habanlak elbakterehinler barallar. Otton sangar küske sayda turarın min bir beyim kelemmin soğuk körevin. 2-9 sılakka kırcıgının ettakka manna ulakan sana tutuğu barbakka turar kurduk ete. Otton biligin kelen min atın harakpanan kurduk. Bu Daydı Prezident Vladimir Putin nasyonalny proyektlerin itinen elbak sana tutular ballar. Bugün günü sata körbipi kurduk. Sana poliklinika toksunni ilder hankelen aribıta. Onu tahanan gibritnay elektrostansiyalar, aerovokzal jete bu varta kiren turur. Onna harbak jetten köhürüyü programı itinen bu sana 2 jete hagar bihi kelen bugün. Oluktak tırgıtta kepset yakbit. Onunca bu turallar. Üyeren köten sana jege kirbidjon. Kiniler Herederete karakterittin dağını göster tığıl ceveke keller büyün daha üyeren sana ceveke turallarıtın aslan turallar. Alan sardani görünütte Nikolay'nıttan hara tuta haqalıyıqqa kini karbak ceveke, mas ceveke olur buta bu var. Sardani Nikolay'na en kaydak ceveke olur bukun kırdık hepsere. Bihige karbak 12 kvartiralak ceveke olur buput. 5 yılı bu hükümetimit bu 2 tühünce sürbet yetsillakka bağır buput kurduk savus sana ceveke köhen kalen olur obut. Kaydagay bu ce? Üçügay bağa bollağa ce sılaha den kenge sıpsırdık ıpıras tas tiyata tas ce. Olur kaççılığı tabar tabar. Tok par kaççılığı tabar bağır buput kurduk. Atan racıya kaydagay? Anraciyaga tımnu ubut soğata. Aha. İtire ubarata. Вот. Atan bile kvadratni yene kaydagay bu mantan anracıya kete tengde beter kırtık kırdı ulhandu. Anraciya bitiger kolora bihi bir kostak jegolar bu buluk anraciya bit Allah kırakıydı. Bilegen bir kostak namnogo ulakan. Evet. Canlı bilgin bihigi Alexander'dan kinikette kapsiyah Alexander hanga jagi kilbikini nerede diye kattın. İkinci hürmet yasılgın diye. Kaydak jağılır bu kutu. Hatta men website'nin kahan kalbetim manne yuhabilütten onun viyatha jağılır bu tamamı. Tuh finalne yapşaga. Tuh breminne ete olacak bu. Bulan bahetinden onu olurun hala allıktırıcı onlar. Men emi apşaga kvartiralamın onun olur butum sotsnaymını. Ondan bu bılırın manna hangi kvartira bir yeretler otto semiyam yürüyü kötüyü baba. Oğullarım hılaska kirbitlerce. Tak ondan постоянно toğusları tangahanan tola alamuan turarı tüyüt. Manna otto просто так edder buldu. Tımnı uğu. Olduk tımnıydı da. Otto tımnı ceyler. Barata manna kurtları yürü heccerete. Finolne ce finolu hılla alır. Olin tılbı manna pile dihcerete. Ondan otton коммуникация это дем хласу итию бар товар управляющая компаниялар бүтүле лилдер üşедик администрация бит көмөлөр тохпарынан бартын ана работа строительная компания бит застройщик бит хылына кадар тогун бартын көрөр гарантиялар квартиралар барыта аттан жүгөй декте охраналар тохтар жер олусты жүрөбүт бары Лифтахту? Ото лифт бит хох. Без это стах кола лифт сох. А так то манны кучу класс подъеханын лестницадан да такта. Те var da sıkıntı. Конечно. Jaranda bilgin bihigin herek bahalıga Nikolay Nikentiyev'e kastetiyha Nikolay Nikentiyev bu nasyonal proyekt bıhıtının helbak pay tutular da barallar evit onda bu hanga jeler kiren turallar di. Kolora bilgin tümük kaydagay en beğen kırdık ona. Ondan bu программа вот сагаламата 19 жылдан 25 жылга дейін ете ол программа чечетинен онтон бейбілікке үш же тұтылан кейді бесі тәстәқ оны әлбәкке қатшынан
туһанна карбак силен оннугар уонна элбакке куракка мекөстө. Билген боллаган эти программа бу сите өсө бүтелик хеттеүчү квадрат кала оннан гана билген өсө бир же тутулуктак бу быйыл буквально быйылтан үлете халынан сваята түйәнтен эхилемие саңа же тутуллан үләгә киректак сеннерне бит. Ол кенеттен онтон өсө карбак силер бит албактыр. Билген эти саңа программаны мекете бит 90 маңнаги күнүттен муһаттан 90 маңнаги күнүттен сүдбекке хылгырлы дигән суроктак биремәгә биле карбак синен агылы бут жерлери бихонче желек бутундук. Сүдбагыстырынча квадрат. Аны ол программа киддагамиятан бойме тутулар салганан барыктактыр. Отети ханга поликлиника тутулута аэровокзал яга кирите гибридный электростанция чим барта федеральный проект быһытны кибитил балакти. Оннуга хати барта би президент национальный проекттарын ол чечтинен тутулу бут объекттер бара. Өсө то ханга тутундан кен туттагыт. Билген оттон туопутна сүз сыл бутынган сүтбага сылгы бележек такбит. Онон оттон элдаркан жахалынан правительство инантон оргкомитеттер бите. Оннан тон 5 сыллак программа булан ылылдан онтоннан үлелие жабыт ол чечтинен оскола тутулуктак, детсад тутулуктак, оннан бир багара бүттен спорт комплекс тутулуктак, оннан эмете үле бара турар. Жара аны билген бихеха сангар бөхөлеген жахалтатын сүрүн специалиhe Полина Матвеевна. Кыттыһар Полина Петровна Матвеевна эн бу холубра харба жеттин көһрүүнү эн илетен сагалатаган ди. Холубра төһөлбәк жан көһөн олор руй онна усена бу программа хайда кыттыстыгы ден кепсер. Вопсая бу программа сагаланыгыттан 19 сылтан бияка сангарга үзже тутулунна үз бесте тастак же. Онно 475 кихи көстө. Оны таханан коракка сүз отут кихени көрдүбүт. Сеттуан квартираттан, эрге карбак жерлерден. Оны возмещениянан ыллылар. Туанла 600-тан такка кихи. Эти олак улахан ситихи диханыбын программа бутын булана. Валаган айын басты күнүгөр кетенче сүрбагаска жери ухаттылар градостроительный кодексынан. Энне гынан бирген даганы өсө 2 жыл үлелибит. Онны бихи буламытыгар эми өсө бир 5 этаждын тутарга ден примерно 5 квартиралак 2 чагы 100 квадратный метрга. Ондук Отети харба жерлерген ханныгындыгы хайда кынагы. эти программа тугунан эми балыганятынан бихи көтүрөктак бит. Полностью көрдүбүт тааны жебитин көтөрөбүт. Биригне тугунан 13 жени көтөрөн турабыт. Оте жето таргетер сирге токуп бар. Ол билген ол бир жени планер жебитер сере белем. Застройщик о Сахастрой групп проектный үлетін уже сагалата. Бу жерлер эми Сахастрой групп туп жерлер. Генеральный директор Федулов Иван Петрович. Эти буланы тугунан тендернен кайгылар булади. Да, аукционнан. Оте бягатер тутар бөхөлеккө тутар жон ох. Охонук бусу. Кому yok ен. Оте материалга калитеген устук болу да Николай Никитич. Снук устуга бу сайыңы түгөр ус улахылында гана оннан кыһын 90-тан бидде эти отуттон нагылы 90-га агыллар онна мусустар он бегерлы оннан бе айылгабыт эме сорор моуктур тыгылар хардан тан сол бидиспит эме тормастар оннан ол устуктарантан сен тура тагы бут илһами. Так, мана олартан итак соккар эти тохтер техтер дере мана олар баладжа. Насколько вы рады вот переехали вы на новый дом? Нравится ли? Да, нравится. Почему? Ну там тепло, светло, в подъезде тепло. Не знаю дальше. Ну, так нормальный дом. А тебе нравится этот дом? Да, Что именно? ну, там тепло, уютно. Ну, в общем, хорошо. Арага руку кемнергел бахта томбут тоголор була. Тера, тебе нравится да новый дом? Да, очень. Что именно? Да, что нравится? Именно мне нравится
Дальняя комната и ванна. Ванна. Ванну принимаешь? Да, Нравится? да, А на площадке играешь вот здесь? да. Иногда. Иногда, да? Уже надоело, наверное, да? Нет. Новая площадка нужна? Новая площадка? Нет, пусть тут это будет. Пусть это будет. Молодец. Ага. Да, атын эһиге бу атын олохтактып тәһбирагат бу хана жагы кирби китте. Чугай бөгөтө боллар дете устумны жегалар буттар манналар бутунаны өрөскүн көрөөлөр таган олор берек да чугас багардан да түһен балыктан каяныгын деп кыдазагарайдан начугай Кадыга риск тыта ол иһин тыл күстәк болар бит. Николай Николаевич бихет үе теккара холубра бу сангар оттон чок костур тугунан бөһөлөгөнөн билдер буллага ди. Чок костур жон болам мен элбакки урукута 15 тыгынча кереңе ки олор бу була билген 100 тыгынча 600 санардаксы ки олор дити бит. Билген тугунан жартынады. Билин онтон ослун сүрен жарык үксе бюджетне терилте. Валлаhi оскола детсат, онна производственные терилтелер біз ЖКХ, Саханерга, оннан билген самай эренер терилте бит Сангарский горно-техническое предприятие бар, ол те онага сыллактан чок костугунун сагалата билген бехи чок бутунан ус мая нютбага кытта бара хаджыбыта онна те эжиген бөлүкме bu aldan rühünen idi tatta sarıkta kaçıyan olur. Onun da indiket tüver bir samay eriner tertebit bulan turar. Buradan şakta Sangarska şakta var da ondan samay sürün terte bulan olur dağcı. Manna böhölökketi tahsiler bütün iti baseynin iti ol terte topputar. Ынак сүйүнү тутагытты мында. Унак сүйөнү ол шакта сагана урут бар да шакта строй бете подсовна кайсы булагы. Оны 200 жүгө сүйөнү тутан олар бу дебит онтан шакта эхилли битен кенне сабылды бутен кенне барымя ырлан калды. Билген болгана ынак сүйөбүт сок 3-2 кихи сылгын итинен жыртыныр. Все. Де отон бу сангар улуктак чогунан бейтин ититинен олорор, онон биге келер түһүмәкпетигер автоматический хочолунай хайдак ток үлели турарын туханан кепсекпит, онон бигенин бирге олар гитерин арабыт, биге сангар гөлөбүтен сагалатыбыт, жа мантан салгы сангар бөһөлөгүн ологон жагын билсе гитер арабыт. Бигенин бирге олум. Сангар тас чогунан атрар. Бастакыттан история кепсиринен тас чогу бу сангарга амастан булбуттарыен оноха күн бүйүнгө диери олокток чогунан ититен билеген олоролдор. Биге билеген бу сангар бөһөлөгөр бар кочолунга келемет үлебитен сагылыбыт, онон жекелер рыгытта кепсетекпит манна Александр Галкин-Литрор. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, расскажите, пожалуйста, у вас как начинается ваша смена, ваша работа? Пересменка у нас, в принципе, короткая с ребятами. Мы приходим, когда на смену, спрашиваем о поломках, может, еще что-то, какие-то случаи произошли. И все, переодеваемся, заходим в зал, смотрим котлы, зольники, все, как работает, как что, температура какая на котлах. В принципе, вот так вот. Котельная автоматическая, получается, вы вручную ничего не делаете? Ничего не делаем? Да нет. Постоянно приходится ходить, смотреть температуру. Не случайно не зависли ли котлы, не попал ли большой камень в подачу, чтобы температура не упала на котлах. Приходится всегда на ногах ходить, все смотреть. Получается, маршрут вот ваш, да, получается? Вот так вот. Все 4 печки? Все 4 котла. Что есть? Ну, здесь сейчас вот эта температура на котле, вот это давление, это скорость подачи ленты с углем, которая идет в котле. Ну, здесь сейчас как идет? Нормально идет или что должно, как должно сейчас быть? температура на улице маленькая, поэтому температуру держим поменьше. Вот на 70, где-то на всех котлах 71, 72 где-то так держим.
Чтобы на выходе у нас котельная было где-то 68, вот так вот. Все зависит от того, какая температура на улице. У нас на градусник есть на улице, мы по нему смотрим и уже ориентируемся, какую температуру давать населению. Хорошо, давайте здесь что делаем? Можем открыть, да, вот это вот пишем? Толщину слоя мы можем регулировать здесь на котле. Здесь специальная заслонка стоит, она поднимается, опускается. И от толщины и от скорости подачи зависит температура, какая в котле будет. Чем быстрее и толще, температура больше поднимается. Уголь местная. Уголь местный, да. Сангарская ГТП поставляет нам. А по качеству, как вы думаете? Ну, по качеству, когда как, если честно. Бывает и хорошо горит, бывает не очень. А в таких случаях что делаете, если плохо горит? Ну, как-то изворачиваемся, берем уже кочергу, помогаем котлу. Закройте, а то тут так нормально, да, вот открытым стоять? А мы не часто же. Посмотрел, закрыл. У нас тут вот еще окошки смотровые есть. Смотрим, бывает, здесь уголь застревает, и идет полоса пустая угля. И ты по датчику сразу видно, температура падает. Мы открываем вот специальные окошки, и приспособления у нас тут всяческие. Проковыриваем, она проезжает, и все. И дальше идет работа. Уголь вот сверху идет и сразу же попадает в котел. Да, попадает в бункер, и здесь автоматическая лента идет, вот она, металлическая, ну, она специальный набор. Вот она подсюда и идет на ленту. Потом в зольник падает, и там мы уже потом вечером шлакуемся. Ну, 2 раза в день, получается, шлакуемся. Александр Анатольевич, прошу прощения, но позвольте мне спросить про ваш рост. Все-таки это тоже интересно. Я человек тоже не маленький, 1,82 м, но я вот вижу больше меня. Сколько у вас рост? 198 был с половиной, когда с армии пришел. Сейчас не знаю, может уже с возрастом стерся. А работать котельной, это не мешает ваш возраст, рост? Совершенно. Высокие люди, они приспосабливаются, где-то пригнуться, где-то это уже автоматически идет. И вот потолок высокий, это тоже позволяет? Да, все позволяет. Спасибо большое вам, удачи в вашей работе. Идем дальше, мы сейчас разговариваем с мастером этой котельной Андрей Николаевич Ломтев. Андрей Николаевич, еще раз добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вы являетесь мастером именно этой котельной, сколько человек работает, мощность этой котельной? Ну, мощность котельной у нас где-то 17 мегаватт. 5 котлов по 3 мегаватта. 24 человека у нас в смене. Ну, работает. Это 12 человек этих машинистов-кочегаров и 5 человек углеподатчиков. Углеподатчиков, слесаря, сварщик один. Ну и 2 мастера. Также у нас 3 теплопункта. Мы на котельной, у нас она двухконтурная. Мы только отапливаем первый контур, второй контур. И на население уже идет через теплопункты. Там обогрев воды и подкачка воды идет на жилфонд. Вы говорите, треть поселка вы отапливаете, да, получается, этой котельной? У нас протяженность трассы у нас 15 с лишним километров. Мы почти треть поселка отапливаем. Основные у нас 2 пятиэтажки, 3 трехэтажки, клуб. Это только такие социальные объекты, не считая жилфонда. Частный сектор отапливаем тоже. А частные дома тоже подключены к центральному отоплению? Да. Полностью 100%? Нет, не 100%, но 60% точно. Где есть возможность подвести трассы, там сами жильцы, ну и только центральную трассу тянем, а жильцы сами уже делают. Даем точки ввода и все.
А скажите, автоматическая котельная, это чем отличается? Вообще, что это значит? Ну, автоматическая котельная – это подача топлива, автоматика. Стоит золоудаление, вода, все это же автоматически. Не надо, как на лопате сколько накидал, столько вытащил, вывез тачкой. А тут все автоматика стоит. Вот. Ну, работа полегчала, получается. Ну, конечно, конечно. Вы работали сами обычной? Цигаром работал и на лопате. И мастером также на таких же котельных. Я уже 25 лет работаю мастером. Сравнение тогда сейчас как песня, наверное, вы работаете. С песней. Ну да, только все равно проблем не уменьшилось. Оборудование уже 10 лет котельное, и оборудование тоже стареет, надо менять, и постоянно какие-то поломки. Проблемы с электромоторами тоже бывает. Вот так. А запчасти какие тогда, если они уже 10 лет? Запчасти привозят по мере есть поступления. Стараемся менять подшипники, вовремя все это, смазка. Ну, надо постоянно следить за оборудованием, иначе хана. Также и на теплопунктах уже по 10 лет все стоит. 10 лет это уже срок для оборудования. А как зарплатами решаете вопрос? А, зарплата как? Ну, хотелось бы больше. А так, вроде, пока нормально. Ребята работают хорошо. Да, нормально работает. Спасибо вам большое. Удачи. Это значит очень хорошо. Тогда мы сейчас идем дальше, и у нас Владимир Васильевич Колокольников, это главный энергетик, и на данный момент он исполняет обязанности директора Кобельского филиала ГОП ЖКХ. Владимир Васильевич, еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Ага, расскажите, мы вот начинаем от кочегара, потом мастера, потом, в общем, давайте расскажем про Кобельский район, сколько котельных работает, и насколько я понимаю, что в ту сторону Лена есть газ, а в эту сторону у нас как раз-таки нет. Как вообще котельные работают? Да, на территории Кобельского УЛСа работает 11 котельных, обслуживаем мы 4 населенных пункта. Вот. И из этих котельных 4 у нас на жидком топливе, остальные на твердом, на каменном угле. Уголь поставляется с местного разреза. Вот. Что еще-то? На противоположном берегу, да, действительно есть газ у них. Это отдельный филиал Заречный называется. Вот. Ну, туда мы доступа не имеем. Вот. Да, наша часть только уголь и газоконденсат. Вот. Такие отдаленные села, как Себянквиль, Сиген, вот. Труднодоступные. А там как доставляете вот эти вот топливо? Топливо доставляется опережающим завозом на автомашинах, бензовозами. Вот, получается по горным рекам. Сейчас поставка есть проблемы или нет? Да, сейчас идет завоз топлива. Ну, идет по сроку, да? Да. А скажите, пожалуйста, вот эта автоматическая котельная построена, по-моему, по федеральной программе. Да. По какой программе, расскажите? Была федеральная программа с реконструкцией старых аварийных котельных. РСУ, ГРП, Квартал ТП, ВГСЧ. Это были механические котельные, уже в аварийном состоянии. И вот построили котельную Квартал ТП в 2016 году, запустили с 3 тепловыми пунктами. Ну все. Спасибо вам большое и удачи в вашей работе. Анатолий Мандык Сангарга бегөлекке бу бытовой уно бу этитер сетимтен ыланыр olur бит. Атын сертен ылбаттар онон билеген беге бу нехелек баһалыга Николай Никентьевичтен көсөтек бит оноха саңа у станциятын тутутун туһунан үлә сагаландан турар битти. Онон жа у станцияты барыга хайдагы. Атын эти вопрос турбутаратта биле индеке эппетем курдук Сангар бегөлеге сүйүс салатоларга ден буланың холлубута ол булаңга бир пунунан эти тымны унан хачи станцията кирен турар. Onun быйыл онтон ГУП ЖКХ инвест программатыр кирен быйыл изыскание үлете сагаламыта ол гынан баран эбеттен кыйын ылбаппыт тогуз жетергет билинге санитарный норманнан эппеттеспет болан билеген үле
скважина уоннаттан ыламмыт ылыллыбыт уннан оңголлуктагыты. Онтугут боллаган эме ол убут состава качествовата эппеттеспет болан калан эме билген бопурсат тураллар. Ол гынан барантан бехеттен эренебет эти бопурсен бир бахарлы жемит. Станция тутулунан олата жени бартан качер болурду, бетер социальный объекттерге барырды. Жени бартан качер болор. Бөхөле кийин бартан качыякта. Ача билингите туту еген бар бакы турар. Билингите суак. Изискайнтер бара турар. Ол тенетен де бахарлыкта кайдак насосной турар төк кемталак оннан тонол фильтрдер деген туага би турара булу. Потому что ол туга известняген состава атын болан симбир эби туак оборудование турар болара була. Биһиги билен салгы келер түймәк петигер көрсөкпү, кылгыс бою кенттен бирге болар. Говори. Карагы көрдө хайдактак көрдү керек әстү бу яһәттен бары бу жаңа хаялары сангар бәйтин оттак көстүтә билеген аны хласеттен биһиги тахаджа таксабыт бу манна шахта турбу сиргер келен турабыт. Отон сангар бөхөлөк бир эме сүрүнкө халката болбут бу шахталарга сир анныттан таксыбыт эндегенне бахар ден аттак болор. Эндегенне бахар кыхалгата бу элбек производственный көрсөтүүлөргө республика халкатын кеттеме кепсетилер болалар. Онна элбектеме турсалар, онон бу тухунан бүгүн бихи кепсет якпеттен гырабыт. Онон сегодня вот к нам присоединяются шахтеры поселка Сангар. Они все жители поселка Сангар. Александр Анатольевич Надворный, начальник ГИМСа, вот он стоит, тоже шахтером работал. Дмитрий Валерьевич Грузных, он руководитель комитета экологии в Кобяйском районе, правильно? Ага. Герман Германович Зубакин, житель поселка Сангар, вот бывший шахтер, и Константин Давлятшин, тоже житель, отчество еще раз? Равилович. Равилович, прошу прощения, и тоже бывший шахтер. И с нами Николай Накентьевич тоже, как, конечно, как хозяин сегодня с нами. Уважаемые бывшие шахтеры, наверное, бывшими не бывают шахтеры, да? Наверное, вот шахтеры. Эндогенный пожар. Вот здесь, насколько я понимаю, что этот пожар именно начался с этого места. Правильно или нет? Да, он начался с этого места, потому что здесь это территория уже шахты номер 5, которая работала с 27 года по 62 год. И вот эти пласты, которые простираются, да, значит, они были отработаны, они проходили под поселком Сангар, часть, которая гористая местность, да, но они были отработаны уже. А вот эти, которые, они не отработаны, и шахту эту закрыли в 62 году и перешли на новое месторождение. И поэтому тут уголь окислился, и начался эндогенный пожар. И он уже длится очень давно. Вот. И сейчас он продвинулся в сторону, как сказать, кладбища, в южную сторону пошел по этим пластам. Ну что тут, почему он как бы есть некоторая опасность? Потому что он находится, пласты все находятся близко к поверхности. И поэтому получаются провалы в земле. От этого, от пожара загорается лес, есть как бы опасность, можно провалиться, допустим, если он хорошо... Лес уже горел. Лес горел, да, вот администрация огородила, но он все равно продвигается в сторону, дальше идет. И поэтому тут, конечно, надо меры какие-то принимать. Ну, я, может, ошибаюсь, но я услышал, что это поджог был. Из-за зарплат. Нет, этого нету поджога. Понимаете, смотрите, поджог, как бы говорят про ту шахту, которая новая была. Вот. Там действительно, после когда шахту закрыли, и некоторое время эти, которые работали, ну, доставали медь, вот, они, конечно, допустили туда допуск кислорода, и, конечно, уголь воспламенился. Но там... Использовали открытый огонь для отжига кабелей, они брали медь. Вот. И из-за этого пожар тут начался. А тот пожар уже потушили? Тот пожар потушили, да. Частично, наверное. Полностью его, конечно, не потушишь, но уже другая стадия совсем.
А вот этногенный пожар это уже 25 лет, по-моему, протяжение, да, продолжается. И насколько долго еще продолжится? Как вы Они же очень долго горят. У него получается скорость примерная где-то в год, примерно где-то 4-5 сантиметров двигается. Со скоростью такой примерно, да, ну где-то так. И вот представьте, сколько у нас пласты длинные, они же, но они между собой, между ними порода, и они между собой не стыковываются, поэтому пласты у нас все разные. Там есть юбилейный, сложный, сапропелый и так далее, как по названиям. И там F там, и так далее. Вот, и поэтому, ну, как вам сказать, они могут гореть очень долго. Но наука говорит, чуть ли не до 1000 лет, понимаете, ну. А вы сказали это, то есть, само собой, да, вот, как бы пожар. Доступ кислорода, поступление, получается, они здесь, получается, ближе к поверхности, то есть прогорает, садится, и все, получается доступ кислорода, и все. И зависит от температуры, да? Конечно. А куда обращались? Вообще, какие вот результаты, ответы получили? Ну, когда горела новая шахта, на которой мы работали, приезжала эта команда с Алдана, они здесь занимались несколько лет, ну, и сделали все соответствующие работы, перекрыли, закупорили все выходы, и результат есть. То есть делали замеры воздуха постоянно, как бы воздух нормам соответствует, никакой угрозы от этого нету. И там провалиться куда-то, что-то упасть, это все абсурд. Взрывами тушили. Я принимал участие. Бурили скважины, аммонит туда закладывали, засыпали аммонит и взрывами доступ воздуха перекрывали в эти пласты, где новые шахты. И да, потушили. И вот если такая необходимость будет, если опять, не дай бог, опять будет выход на поверхность, опять, наверное, будет геологи какие-то разведки будут происходить, и будем тушить, не будет так это самое оставаться. Наверное, выделит министерство средства, и не будут это самое, на произвол судьбы не бросит, наверное, нас. Ну, если там как бы результат есть, то в этот пожар что не получается? Здесь другие условия, здесь, наверное, такую опасность не предоставляется. Здесь уже, может быть, все уже выгорело, гореть нечему, может быть, так? Ну, сейчас он дымит. Дымит, ага, здесь есть сейчас. Так, очень интересно. А что будет дальше, если не погасить? Ну как, так и будет гореть. Весной так и будет выходил сюда на кладбище, вот лес горел, полностью тушили, здесь пожарная охрана тушила лес. По-моему, прошлый год или позапрошлый также было. Да. Выходит, потому что пласты близко выходят к поверхности, и огонь выходит наружу. И еще обвалы получаются, но у нас вот по кладбищу есть, конечно, да. Тут. Пожары. Опасность к поселку грозит? Ну, поселку, скорее всего, нет, потому что пласты эти выработаны, которые под поселком. И такой опасности нету, и он пошел как бы в противоположную сторону. Но все равно это для населения, как бы, поймите, во-первых, кладбище, во-вторых, эндогенный пожар все равно какие-то последствия. И выход, и лес загорается, и так далее, как бы, ну, меры, конечно, надо принимать. Угарный газ выходит. Да, и угарный газ при горении все равно же у нас. Там образуется радон, такой газ, и вот он выходит. Нет, и еще, насколько я понял, деньги выделены, но нет такого подрядчика, что взялся вот за эту работу. Так? Это, наверное, это администрация будет решать. Это нам неизвестно, Да. об этом неизвестно. По этому вопросу мы работаем еще с 2018 года, привлекали наших депутатов, Галина Кентьевна Данчикова отрабатывала, потом сейчас с нами совместно отрабатывают и Елена Христофоровна, и Александр Владимирович, наши депутаты Ельтимена, да, и в прошлом году, благодаря их помощи, да, вот, предусмотрено за счет госбюджета 30 миллионов рублей. И в прошлом году проводили Министерство промышленности и геологии, является ответственным, да, и проводили торги, аукцион на выявление исполнителя. Но, к сожалению, там 2 раза проводили, и ни одного участника не было. И вот эти средства на этот год оставили, да, и в апреле, в мае должны повторно еще
провести торги. Ждем результатов. И надеемся на то, чтобы в этом году будут участники уже. Ну, тут работа, конечно, самое главное именно проведение работ по радоновой съемке. Да, вот, допустим, необходимо узнать, насколько площадь возгорания, да, и на какую глубину. Вот поэтому, Даже это неизвестно. Даже это неизвестно. Вот это должно быть, будет известно только вот по проведению работ, по итогам проведения работ. А из других регионов тоже никто не участвует, да? Из других регионов-то в нашей республике нет таких предприятий, организаций, да, которые занимаются тушением эндогенных пожаров. В России только в Кузбассе есть, да, в Иркутской области. Вот они должны, вот надежда на них только, то, что они будут участвовать. А с ними связались? Ну, с ними непосредственно занимается Министерство промышленности и геологии. И у нас в 2000 году создана рабочая группа с участием представителей Министерства энергетики Российской Федерации, да, и института, вот, который находится в Иркутской области тоже, да, и с нашей республикой тоже. Хорошо, давайте шахтеры. Под конец скажите, что надо делать, чтобы не грозила вот опасность поселку? Или вас услышали? Ну, я думаю, нас услышали. То, что надо провести, конечно, работы, определить площадь, глубину залегания, и тогда уже после этого можно уже делать выводы какие-то. Сейчас предварительно ничего нельзя сказать. А вы как эколог, это вообще как влияет на экологию? Ну, конечно, влияет, потому что вы поймите, каждый эндогенный пожар, это вот как вот здесь у него выход получается на поверхность, значит, начинает гореть лес. При горении выделяются определенные газы, попадают опять в атмосферу все. И поймите, ну, конечно, надо какие-то меры принимать уже. Так просто нельзя оставлять. А у вас есть еще какие мнения? Ну, считаю, что, конечно, этим вопросом надо заниматься. Ну, прежде надо анализ провести, изыскательские работы, определить, план работ определить. И, конечно, двигаться в этом направлении. Хорошо, спасибо. Еще раз покучнее станьте, пожалуйста, мы покажем шахтеры, как они выглядят. Вот, еще надо смотреть. Поселка Сангар. Тогда вот Терблиген, аны биһиги келер түйімек бітігер, биһи корреспондент Николай Федоров, манна элбэх программаларынан тутулар бар бұттарын кәсәбі бит. Онтон бір туту бұ оғы бұл хаққаты тенне кейін бұ Ленин болосатын чөлігөр түйірей үлетін туғынан сырды тегі. Онтон биһи білген аны скверге барды. Манна элбэх сквердер еме ППМИ программатын. Бәе көгіләхінің туғынан аңғылар программаларынан элбәқтер тутулалар өт. Онон биһинен бірге олар кетер еңірабыт. Өтөк ехеннен күнді доғыттыр, кәбәйі ұлығын сангар бөхілігер бейгі білген кейін болосытығар, Ленин болосытығар келет тұрғыд. Бұл болоса тасаңырдылдықтақ, тұпсырдылдықтақ, онуға өлі ұйтылдықтақ, сатырыннан жа бұл манна олықтақ, салалта тұпсырдыға проектқа саяққа ұйтықтақ. Онуға минатты бар білген бағылық солбуятчитан Артур Романович келет тұр. Артур Романович, өтөк ехеннен. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про работу, которая ведется. Да, сейчас уже начаты работы по формированию заявки для участия во всероссийском конкурсе благоустройства среди регионов Дальневосточного федерального округа. Занимается нашей заявкой архитектурное бюро «Бырал». 19 марта представители архитектурного бюро приезжали с представителями Центра компетенций городской среды Якутии при управлении архитектуры Республики Саха-Якутия, провели работу с жителями поселка Сангар по их видению, по их желаниям, какой бы они хотели видеть эту площадь, также по изучению исторических моментов. Ну, благоустройство этой площади имеет очень большое значение для поселка Сангар. Все мероприятия проводятся на этой площади, да, и проектом предусматривается обновление покрытия, то есть будет плитка, обновление мафов, это скамейки, обязательно уличное освещение. Также будет обновление нашей сцены. И, ну, все эти работы планируется завершить до 2028 года, как раз когда будет юбилей поселка Сангар. В 2028 году поселку Сангар исполняется 100 лет. Столетие. Да.
будет столетие. Ранее мы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» вот обновили площадку. Да? Раньше это было свайное поле, и как бы это общий вид площади очень сильно портило. Да? Вот она находится вот там, в той части площади. Тоже в течение 2024-2025 года эти работы были проведены, но а также заявка начиналась вообще с 2022 года. Как бы очень трудоемкая работа по благоустройству. Надо учесть все пожелания, а также отработать хорошо с архитектурой, чтобы отвечала современным требованиям, чтобы отвечала всем потребностям жителей. Вот вы отметили, что будете учитывать желания жителей. А каким жители хотят видеть свою центральную площадь? Жители хотят видеть свою центральную площадь более современной, более как бы благоустроенной и удобной, чтобы здесь проводить время. Как бы в основном опрос жителей проводился по разным возрастным категориям и учитывали все пожелания жителей, начиная от нашего старшего поколения, заканчивая школьниками. Как бы такая работа проводилась именно по разным возрастным категориям, чтобы каждая возрастная категория что хочет увидеть на этой площади. Ну, я думаю, что профессионалы, которые работают в архитектурных бюро, также в управлении архитектуры, которые нам очень сильно помогают в Центре компетенций городской среды, они нам помогут в этом вопросе. И наша площадь, она заиграет новыми красками и будет соответствовать всем последним требованиям, а также всем желаниям наших жителей. Онук булады, анагер де билги бартыгар петтир болан тақыр болдығы. Отын бұл маңда көрді бітті. Бұл объекттері барта толырдық таңардылар болақтыр әде? Да. Бұл денеттіққа чепчулан? Ну, все как бы будет благоустроено. Ну, начали с центра нашего поселка, чтобы благоустроить именно центр, потому что в основном все население как бы проходит через эту площадь. Также здесь как бы расположена школа, да, в основном все люди сюда приходят, также административные здания, и поэтому я думаю, что все у нас получится. Также у нас есть тут такой некий импровизированный арт-объект, да, который связан, давайте поближе покажем, да? Связан с историей, да, возникновения поселка. Поселок появился как шахтерский поселок, да, раньше тут работала шахта, да, до 90-х годов, потом была ликвидирована. И это тоже все будет обновляться, все уже архитекторы посмотрели, и у них уже есть свое видение, да, как это обновить, как это сделать так, чтобы это действительно было арт-объектом и примечательным местом в нашем поселке и точкой притяжения для граждан и гостей поселка. Атын бу билден турар хазбидин элекке бөлекке бәйтин историятын букин болосы тыгырсы датара ирденер болдага деп. Ага. Мы вот посмотрели главный арт-объект, а еще если пройтись подальше, то у нас там есть стеллы. Ага. Да. Также есть, ну, вот. Так же как площадь Ленина называется, это бюст Ленина. Также имеются как бы почетные наши граждане отмечены, да, на этой стене. Дальше вот эта вот площадка, созданная по программе формирования комфортной городской среды. Там у нас имеется как бы также для разных возрастных категорий воркаут для тех, кто постарше, качели для тех, кто помладше, да, также, ну, лабиринты для именно подвижных игр детей. Ну, ага. Спасибо большое, Артур Романович, за такую мини-экскурсию. А теперь значимость программы для всего Улуса. Конечно, то, что нам дает возможность участия во всех федеральных проектах, да, во всяческих всероссийских конкурсах, это
очень большая поддержка для таких маленьких поселков, да, которые как бы за счет средств своего бюджета не могут создать такие большие объекты. И поэтому реализация национальных проектов, которые реализуются в Российской Федерации при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, это очень большая помощь именно для маленьких населенных пунктов. Жадоғыттыр бұл кәбәйі ұлығын сангар бәхейлеген кейін болысыта 2-ші сүрбе ақсы сылаққа бәхейлек $100 саңырдылдыға. Родительский дом начал денаттақ скверге кәлін тұрабыт. Жабу сангар бөхөлеген кейінігер манна бөхөлік олықтақ тұрын көгілер, попумы еден программа болады. Олықтақ жон көгілеріндерін үйір тосқалден. Бұл манна әлбәқ бұл тосқаларынан сквердер тұтылалар. Анан де бігеге аны қайыр дүттен айыннатан мұт кәлі бит. Манна бұл олықтақтарын хашырды кәтәхен ағай тұралар. Онна дәкенләре кітті білген бігеге кәстек бет. Бұл программата бұл сквердер тұтуланлар өлек елбені герой шахтердар, оның әлбәқ оғылағылар, тұстарынан әлбәқ сквердер тұтулан тұралар. Онан бүгін бігеға Марина Николаевна Кострова кәпсияға, бұл Тимофей Сметанин атынан кәбәй олығын кейін библиотекаря. Марина Николаевна, расскажите, вот какие скверы вы строили, вот, например, где? Добрый вечер, дорогие земляки. Сейчас мы совершим с вами небольшой экскурс по нашим скверам. Скверы были построены в 2018 году к 90-летию нашего поселка Сангар. Были по инициативе нашей Розы Андреевны Ивановой, которая была инициатором и вдохновителем этих скверов. Благодаря ей, краеведу, учителю учителей, она внесла большой вклад в развитие нашего поселка и всего Кобяйского улуса. И спасибо ей за это. И эти скверы были финансированы по программе ППМИ, администрации МО поселок Сангар и наших старожилов поселка Сангар. Благодаря этим финансированию наши скверы были открыты. Так? Почему именно так называется? Для чего это сквер? Родительский дом. Начало. Здесь, у нас находится 26 семей. Вот сквер, да? В этих скверах семьи, которые родили 5 и более детей и воспитали достойных детей. Здесь они увековечены, здесь их скамейка, их табличка, да, история их семьи. Поэтому каждый, кто можете зайти, посмотреть, почитать об истории наших уважаемых семей. Это очень интересно. Мы сегодня с вами прошлись, посмотрели, опять вспомнили, кто у нас тут увековечен, так? И, здесь живут потомки наших семей, и можно и с ними, встретиться, поговорить. Выехавшие люди за пределы поселка Сангар приезжают, посещают скверы здесь, и с удовольствием, я видела, приходят, сидят на скамейках и смотрят, и читают, и вспоминают, как жили, как были, и встречаются со своими, отдыхают, вот. Также и трудовая слава у нас через дорогу, там сквер трудовой славы, там увековечены 43 у нас плиты там, и увековечены самые, два у нас героя социалистического труда. Горбунов Леонтий Герасимович получил Герой социалистического труда в 1957 году. Он был бригадиром бригады проходчиков. Они перевыполняли план. И в 1971 году Петр Павлович Кочнев получил Героя социалистического труда, извините, да. Так же, как трудились они более 100% они получали. И план у них перевыполняли. Так. И также там у них очень много у нас потомки здесь есть. У нас также приходят люди, отдыхают и вспоминают о своем прошлом. Вот. Марикална, спасибо. Билген олықтақтыры тігістек қадя. Әйгі скверге тәй жағды. Кім хыджарик? Әнті хәл жағды? Бейі кәлем баратшы бұта. Сквер бары төхі шүгей? Үчгей бағыта. Вот сендер деген кәлем көрілдер, бәлерін дәйелдер. Марың оғыл пұғылақ бұта? Аны оғыл кірбет. Бұл скверге хәй жағында? Да. Нравится тебе сквер? Молодец. Ага. Ты бываешь здесь в сквере?
Да. И что тебе нравится здесь, что читаешь, какие информации получаешь? Никакие. Ага. Ну, расскажите, пожалуйста, о сквере. Вот для чего это делается и вообще ваши впечатления? Традиции, семейные традиции соблюдаются. Здесь мы можем видеть, летом гуляют родители с маленькими детьми, бабушки, дедушки со своими внуками. Ну и, конечно же, мы, потомки наших старожилов, здесь летом высаживаем цветы, чтобы всем было приятно. Спасибо. Дяра, эгегиту ханалахати бу сквер тугуна. Отон бу сквер үчөй бихи пехөлөк питегер самый отон тух буллагади память. Ага. Хеджонгу тунети тахтыради. Хеджонгу палады. Мен агам бар, нарабели трудовой сквер. Мен агам Цыпандин Кралин Михайлович, менге каңалас көтөрөбүтө. Он манна была үлелябита шахтер, заслуженный шахтер СФСР. Вот хеджонгу манна баллар да скверге. Бихеджонгу баллар манна. Ибу Розан Андреевна манна когулахинен оңор бутан хачуге бихи манна оглор бутун сенер битин кыттакален хынjanabы кайыбы бужомут тагар. Би сетте голактар эте. Накабы хиттар ден. Сенерге тиуны кыр булактыр ди. Кыралар. Кырылар булади буганда. Кыралар манна би жарбытын хевекелор добу турасты бит. Үчөгөй багай. Аха. А? Нелага табу. Нелага. Ай. Биге бирөскөттөр семьялары мана топпут мидгит антан боллана хэбит боллана мага кагыстан төлүктө төнжө тогуз төтөрдөн 2 саллака келте мана турдугой фуронга үлели антан бабышка боллана Григорьева Дарья Игнатьевна Нюрба анаксыттан сөддер аны онага сахан толаты тулаях бараксан ол онага сахан толатын кытта бажа олордон мандык тактара же касты конугу буяяндан калбиттер ондан оңнору кытта төнжө тогуз төрдөн алты этердөн сыллакка бит драмал бутаманна шактага ол драмалан билет тораттактара же ол торапыттан кенде кине төдөн сыллакка колбас буттар эте ондан болларна тоокка барбыттар участок жарбас жесиргеманна ол сааныманда тоокпасомна хозяйство шахта тугар киререте онда оңнор скотник эте бабушка была туагата даярка он икки оглактар эте кинелер бакпа онда марыгыжан каян бил участок колор доктору же алтар оготына калды билим бирөскөттөртөн болларна мен оңнорум бар бигөтөрөбүттөрүттен оны би балталары коракка бар Атам манда курuk нар Розан Андреевна көмөтүнөн курuk келемет манда сотникка дебет эбеккелерде бу сеннербик келелер бараллар бебебит 12 хеннак бит Ата бу пумые программа тиркетти осен олоктоктор биле бары сомоглохон түмсен көктөк бололарын сырдыкка тардыгыларын билер булади. Оны кяныта. Онука ха. Оны төнтө холобра биле коластагынгеген төһөл бак колахана нен кайбытай бу. Сквер. Отан коластан туктатак битжаха. Онна бу Роза Андреевна Иванова белеке кине туктан барыта. Старожилдар каччы хомуян бу нехленне каччы хомуян оглубут сквер. Жина колстахан тух облагостройство дем бу батах. Жоннор бебит Бәгыт көмөлөн. бит көмөбитнен. Бәбит каччы битна наха комуян барытын бәбит оңсту туктан. Оңоттор бупут. Ага, эти плитаны, эти сквер. Бары старожилдар, Усангар старожилдар. Олоктоктор бөһөлөктөр хайдалларыр олох исүрәхтәртен каһалларын көрдөрден киһетен хеплади. Дәрәтә бу эн тох ханалакны ванык сквер бәтәк чуга гинде баста. Сквер тутулута осен олоктоктор түмсүгүт хайдагы. Сайын хайылла ман хыддаллар бары Сангарда. Оглун сергелин бары калам көрөн тон онжан хая хынынан баралар бары. Ким багала хиллер ким хайыр барсым конистан баралар. Та растылар ин бу. Би аян көрөчүбүт. Яраны манна бир эркени темегесте бөһөлөк хайдытын холобра хайдак корогоны хайдактагы янагыр бөһөлөк кет. Та бу билинге кемге бөһөлөк бит хайдан эрдик менеп. Онна эсө дәрсе эме хайдарын бары мета бөһөлөк бит урут элбак нәһелене хата шахтылы биреметер
Оннук же эми хайдыган бар. Мана эми шахта үләтин кына, то шахта булбаха атын да терите бар болбун кына. Онна эми население барта үләләх болун кына. Онна эми рутманна подсобный хозяйство барта, унахтар ин балдарты блин тохта хох булай. Барта эллейта лин. Оны ми хайнарык дек бары бета кебей улугар опсейна. Ну, как раз в этом году у нас в стране год единства народов. Насколько я понимаю, тут 40 национальностей, по-моему, живут, да? Или я ошибаюсь? Сколько? А? Много, наверное. Насколько вы сплоченные? Конечно, мы стараемся быть сплоченными. Все-таки это наша малая родина. И, конечно, хочется, чтобы у нас здесь было все дружно, хорошо, чтобы друг другу помогали. А что именно любите в Сангаре? О, я люблю бассейн. Бассейн только. Из-за бассейна живете? Да. И природа, может? Ну, конечно, у нас классная была природа. Правда, вот в связи с пожарами много испортилось. Ну, а так-то вообще классно. Речка наша, берег. А мужчины говорят, рыбалка самое главное, да? Бултахан. Вот это русское это было, или барык. Русское это, аян. Көхөнде ме, балыкты барады, алын динде. Хас туғынан толкуйду хижанда. Билген барам бұл хас. Эвенде чөбаты кәделер Сангарга билген, бу билинги кемге. Эржан барык хасыр туғынан толкуйдулар дед. Онна ымыйын бағнайы күнер парат болла, онна биттилер даны барык хаска баралар. Ондық да? Ондық бары, ондық баралар. Хасты бұл бары. Әлбәк түхәри хас. Шиткалер. Баяна бердем берер. Оқ олар ол. Кәтәһән. Здесь стоит мужик, наверное, рыбак, да? Скорее. Ну и рыбачим, и в лес ходим, все делаем. Хочетесь? Не любитель. А рыба ловит хорошо? Ну, рыбу ловим, ездим на ту сторону. И так на берегу, на удочку, когда скучно. Сейчас подледная рыбалка, да, наверное? Ну, сейчас люнки скоро пойдут. Тоже на любителя. Ну, так вот. А что именно нравится в Сангаре? Все. Земля. Вообще все. Вы местные жители, да? Да. Здесь родились? Ну, почти. Тут, в районе. Хорошо. Сколько тебе лет? 14. 14. А что именно нравится в Сангаре? Тоже все. Тоже все? Все люблю, да. Бассейн, тоже рыбалку ходить, за грибами тоже. Катаюсь вот летом. Все люблю. А вернешься после студенчества? Работать, развивать свой поселок родной? Да, конечно. А кем хочешь стать? Пока не решил. Шахтером не хочешь быть? Но все-таки я хочу смотреть бу сквере хеп кира те таваса саша. Манна керен кырдырыха манна оттара ридаганы тоха бит. Хараңа бит онна хатыр бит табличканы кырдырбик. Бу бар бит. Бу мандык көрөбит. Бу холовра Зеляновтар харскалары бахасы кырдырбит. Бу иелере агаллара кас оголоктора онна тох теребис сыллара тугуллабиттер барта шобаты гурулла жарыбти. Ити онна бу хас бидди галга маннык боскамы калахавит. Манна ки халоран кырдыгыл бага көрөр булади. Николай Кенчевич пардон, да? Николай Кенчевич. Николай Кенчевич гытты би салгы бөлөк хайдытын туһунан кастекпин багарымын. Локтоктор бахасты манда кален турунан кебихин. Муну чобаты битегер бары багала хыкпыт. Ja en холбара бу бөлөк хайдытыгар эмел бакалакын килердин манна улус жалтытыр үлләбитен иккис суроккон билген тенераган ди. Бу багылык бытынан. Холбара бу бөлөк инике хайдытан хайдык короны. Онтон инике хайдыта жантан бе бастыгынан онтон нехине улуктоктор активный булуктарына да бөлөккө барар опсойлерге хамнаска оннан ите бу этелибитен курдук бу ППМИ программатыгар билин үп катчы конкурска кытыннаккана онны кайдакканара ылаган ол тухуттан онтон самайттан туга бастыгыта улахан көндүрүтен нехирене көктөк кыттыда булуктак онна
Ол көктөк кытты жан просто колустаган ол батак онтон көмө катчы субонниктан деген нянжан. Онтон ол нелине бу бөһөлөк сайдыдан мен инникеттен көрөрүм жантыд бу бастагыдан эте 100 сылбыдан көсөр буламыт туулутугар багарабыт. Ол толлагандан салгы баран икпеп балла. Тох буланар баллар. Буланар бу ол билеген тымнуу кирде сетимен кирде турар, ЖКХ түгер, очистной тутулуктагы мен булаңа турар, канализационный очистной сооружение. Оннан спорт комплекс, детсад, школа, онна солбут тутулуктагы мен оңлуктаг, ол билинде проекты оңлар жер солбут кене, проекты биттегене экспертизаны бар жер. Ол качык көйнөгөнөн элгиттен уже тутутагылдыктаг. Онтан багарым жөнөттөн ол социальный объекттер бут тутулган, онтан переселение программанан саңа эле тутулган бу олокток жаннорум саңа үчүгай жерлерге кийдактын мен үйрүм кетим кыйым кутум онан ол булдыктак булады. Тамана сангар була тога битти хернен солгу сох бу өрүс солны жа сайынын мында кыгын холор турдаганы жан холор этинде бу калвицынан деген кокуйнан кебейинен кемехен келен сөп курдуга битти холор индек сылы көрүчү солун голун хапта оттон итеттен бир каттарбат сол өттө тожидерге бихеттен бу өлөнө өрүспүт уңа берегер барбыт сангар булар бадана ene tonnuk atak onton kalbıskal ton sol bar gaska sol bar kıhınga tüger sayınga tüger isim bir ona bile köylet beyt ürekler beyt mehdehenler sayınga tüger men kaçık takbıt atak sayınga tüger bir tamanna скоростной тухадар ракета дар метеорсылдар ondan çahnay перевозчиктер үлелер. Allah bu uңор түркел бу курдан ава көтөрөр эппин. Сөсө сылы түгүрүчү жер солун отуруп бага. Ичи аэровокзал тусулду. Ичи аэровокзалга суу ичи самолет көтөрдү, бөтөлүт көтөрдү. Вот эти аэровокзалга манна улуспут ихинагы нехилектерге тресибяскати Ан-2 самолеттер көтөрлөр, ондан корак кеме Ан-2 көтөр, онна спецрейс сан рейс, онна бу промежуточный порт болар. Холобурати заправкаларның нахаллар, оннук түгеннер баллар. Бүгүн холобура бахасы көрдөрө хара бүгүн буллагына биһиге аэровокзалы быха холбонуга хоннурга көрдөрө хартакпытына сан рейс көтөн келе. Олати сан рейс ини ичи бартынны түйөрдө. Тинне би ити порка келем түйөр. Жогуле анал иддебиллах токтор бартын голлон туру булады. Бартан голлон барта бар. Отон атын эхелектери кытта ити бир төлөтүнүн көтүй холбур санга кемеха. Сеген көлгө себен көлгө инник бары барды. Оннук бар сайыңы түгөр бар. Сайыңы түгөр бар. Онна те распутисе биремете жан бияга бу сас көттүгөр. Кыгыңы сол бут мусустар он бейттен сабыллар. Ол кемтен усола хылдырлы бесегерлы көтөр алынсын деп. Вертолет, самолет. Нехилектерге турунук себестайбыт. Сөп, Николай Кентьевич, жамақтанабын бүгін күннәқа биһиге наха элбах үлені көрдүбүт теха хасырдас. 6 частан сагаламмыт, хаңы күн беребиттен хагылан тоқ бар берилер бите барытыгар сангары көрдүрдүбүт. Онна атаманнык кеңник хангар бөлөгө хырдытылып атага да болораха. Оннук Республика жана хергете бүгүн бу хангар хайдак тыынан олорорун, хайдак жаханан олорорун көрдүбүт. Онна мен көрдөкпене холовра тоқ тутуу барарын, саңа үлага кирбит объекттер битен, онна те билген олонко хагыры күскө билемден хаджагатте, онон бүгүн элбакта көрдүбүт. Онна те шахтер деген аттак культура кинигер эми олох көстөр көрөбүт. Сөй бүгүн букалар келер келемен ден хорохороктор бабулууттар деп. Тон оннук Жан көктөк. Жан көктөк. Көктөк болду чүй. Бага ханагын. Же жоңго хергега республикалык доктургар, бен улук доктургар туганы кетти. Онтон бастадан туран бүгүн ундайды түнөнтон культуралыктарын күнө. Онтон бу эйгага Лили хамсы жардону, онна сыгыннагдыну барларын онтон агардалибен багырым онтон дорубияны, онтон иннеке өттүгүдүгөр бары сетии не, онтон бу эйга НВК
телевидение компаниятыгынтан келен бүгүн күнү бөһөлән камсан эсирлаа гулага тыгынтан багырымытаттан Макталда батарея бүттеден болла. Батарея битер жери үлеләтебит тоңнубу каттыбыт. Тыллак дүйдөбүт. Ол да болар тетеңге дүйдөбүтүн корапутун буллар бүтеше болате. Анан болгон көрбүкүтер мактанабы сангар нехлеген локт бөлөгөн локтоктургар онна ангаргы үлләбы хана жоңго бар гитер. Тагар дебитин гытабыт. Этеңге болун. Көрсөк хадери.